বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের রিফ্লেক্স নিয়ে কিছু কথা বলবো। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল রিফ্লেক্স, the anatomical arrangement of enteric nervous system and its connection with the sympathetic and parasympathetic system support three types of gastrointestinal reflex. কি এগুলো? Number 1, reflexes that are integrated entirely within the gut wall enteric nervous system. These reflexes included gastrointestinal secretion, peristalsis, mixing contraction, local inhibitory effect, and so forth. Number 2, reflexes from gut to prevertebral sympathetic ganglia and then back to gastrointestinal tract. This reflex transmits signal long distance to other areas of gastrointestinal tract. এখানে আছে signals from stomach to cause evacuation of colon, যাকে আমরা গ্যাস্ট্রোকলিক রিফ্লেক্স বলছি, signals from colon and small intestine to inhibit stomach motility and stomach secretion, তাকে আমরা এন্টেরোগ্যাস্ট্রিক রিফ্লেক্স বলবো। Number 3, reflexes from colon to inhibit emptying of ileal content into colon, তাকে কোলোনোইলিয়াল রিফ্লেক্স বলবো। Number 3 of gastrointestinal reflexes, these are reflexes from gut to spinal cord or brain stem, then back to gastrointestinal tract. These reflexes included Number 1, reflexes from stomach and duodenum to brain stem, then back to stomach by the way of vagus nerve. এটা কি করে? Control gastric motor and secretory activity. Number 2, pain reflexes that causes general inhibition of entire gastrointestinal tract. Defecation reflex that travel from colon and rectum to spinal cord, back again to abdominal contraction required for defecation. এটাই হচ্ছে defecation reflex. গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল রিফ্লেক্সের 2 নম্বর পয়েন্টে আমরা পেয়েছিলাম রিফ্লেক্সেস ফ্রম গাট টু প্রিভার্টিব্রাল সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া অ্যান্ড দেন ব্যাক টু গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। এখানে ছিল প্রথমেই গ্যাস্ট্রোকলিক রিফ্লেক্স। এখানে কি হয়? ডিস্টেনশন অফ দ্য স্টমাক বাই ফুড, ইনিশিয়েট কন্ট্রাকশন অফ রেকটাম অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি ডিজায়ার টু ডিফিকেট, এটাই হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকলিক রিফ্লেক্স। Stomach activity leads to ileocoeliar relaxation and increased mass movement of colon to cause evacuation. These reflexes are mediated through both long and short nervous pathway and hormone. কি হয় এটাতে? কি হয়? Most evident after first meal of the day, often followed by urge to defecate. Newborn children routinely defecate after meal. আর এন্টেরোগ্যাস্ট্রিক রিফ্লেক্সে হয় সিগন্যালস ফ্রম কোলন অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন টু ইনহিবিট স্টমাক মোটিলিটি অ্যান্ড সিক্রেশন। যখন ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন কাইম রিচেস দ্য ডিউডেনাম, রিসেপ্টর ডিটেক্ট অ্যান্ড সেন্ড ইম্পালস টু এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম অফ স্টমাক, হুইচ ইন টার্ন কজেস ইনহিবিশন অফ স্টমাক মোটিলিটি অ্যান্ড সিক্রেশন। এভাবেই হচ্ছে ডিলেড এমটিং হয়। দিস ইজ দ্য ফিগার ফর এন্টেরোগ্যাস্ট্রিক রিফ্লেক্স। কোলোনোইলিয়াল রিফ্লেক্স, এটা কি হয়? ফ্রম কোলন টু ইনহিবিট এমটিং অফ ইলিয়াল কন্টেন্ট ইনটু দ্য কোলন। নাম্বার 3তে আমরা পেয়েছিলাম রিফ্লেক্স ফ্রম গাট টু স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড ব্রেন স্টেম, দেন ব্যাক অ্যাগেন টু গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। এখানে অ্যাট ফার্স্ট আমরা পাবো যে কন্ট্রোল গ্যাস্ট্রিক মোটর অ্যান্ড সিক্রেটরি অ্যাক্টিভিটি, reflexes from stomach and duodenum to brain stem, then back to stomach by vagus nerve to control the gastric motor and secretory activity. আর পেন রিফ্লেক্সে হচ্ছে general inhibition of entire gastrointestinal tract. Defecation reflex, most important things in our today's lecture. Defecation reflex that travel from the colon and rectum to spinal cord and back again to produce powerful colonic, rectal and abdominal contraction which is required for defecation. Defecation initiated by defecation reflex. আমরা ইলাবোরেশন করে রিফ্লেক্সটা পড়ব। প্রথমে আমরা জানতে চেষ্টা করব হোয়াট ইজ ডেফিকেশন। Defecation
বোঝার জন্য আমি একটু এক্সপ্লেন করছি। নর্মালি আমাদের রেকটামটা এমটি থাকে বিকজ পার্টলি এ উইক ফাংশনাল স্ফিংটার এক্সিস্ট করে কোথায় 20 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য এনাস অ্যাট দ্য জাংশন বিটুইন সিগময়েড কোলন অ্যান্ড rectum. And another things, a sharp angulation also present here. This also contribute additional resistance to filling the rectum. যখন mass movement forces the feces into the rectum, the desire for defecation occur immediately, including reflex contraction of rectum and relaxation of anal sphincter. This is the figure from Gannon. এখানে আমরা অ্যাঙ্গেলটা এবং স্ফিংটার সব দেখার চেষ্টা করেছি। স্ফিংটারগুলো আমাদের কন্টিনিউয়াল ড্রিবলিং অফ ফিকাল ম্যাটার কেন হয় না, কারণ আমাদের দুটো স্ফিংটার আছে। অ্যাট ফার্স্ট ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটার, যেটা হচ্ছে সেভারাল সেন্টিমিটার লং থিকেনিং অফ সার্কুলার স্মুথ মাসেল লাইস ইমিডিয়েটলি ইনসাইড দ্য অ্যানাস। আরেকটি হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্ফিংটার composed of striated voluntary muscle that both surrounded the internal sphincter and extend distal to it. External sphincter controlled by nerve fiber in the pudendal nerve, which is a part of somatic nervous system. Therefore, under voluntary, conscious or at least subconscious control, subconsciously the external sphincter is usually keep consciously constricted unless conscious signal inhibit the constriction. This is the figure. আমি এখানে ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটার এবং এক্সটার্নাল অ্যানাল স্ফিংটারের দিকে লক্ষ্য করতে বলবো। One of defecation reflex is an intrinsic reflex. এটা mediated হবে by local enteric nervous system in rectal wall. When feces enter the rectum, distension of the rectal wall, যেটা প্রেশার হচ্ছে 55 মিলিমিটার অফ মার্কারি পর্যন্ত ইনক্রিজ করতে পারে, যেটা হচ্ছে ইনিশিয়েট করবে অ্যাফারেন্ট সিগন্যাল এবং স্প্রেড করবে থ্রো মায়োন্টারিক প্লেক্সাস টু ইনিশিয়েট পেরিস্টালসিস ওয়েভ ইন ডিসেন্ডিং কোলন সিগময়েড রেকটাম, ফোর্সেস করবে ফিসেস টুয়ার্ডস দ্য এনাস। যখন পেরিস্টালসিস ওয়েভটা অ্যানাসে পৌঁছাবে তখন ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটার ইজ রিল্যাক্সড বাই ইনহিবিটরি সিগন্যাল ফ্রম মায়োন্টারিক প্লেক্সাস। If external anal sphincter is also consciously voluntarily relaxed at the same time, defecation then occur. Normally, intrinsic myontaric defecation reflexটা যদি শুধু কাজ করে তাহলে এটা উইক থাকবে। তাকে ইফেক্টিভ করার জন্য আমাদের আরেক ধরনের ডেফিকেশন রিফ্লেক্স আছে আমাদের, যেটাকে ফর্টিফাইড করে, সেটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডেফিকেশন রিফ্লেক্স। হ্যাঁ, যেটা ইনভলভ হয় সেক্ট্রাল সেগমেন্ট অফ স্পাইনাল কর্ড। ফিগারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা গাইটন থেকে নেওয়া, যে কিভাবে আমাদের সিগন্যালগুলো ট্রান্সমিটেড হয়। Defecation reflex, when nerve ending in rectum are stimulated and signals are transmitted first to spinal cord, then reflexly back to descending colon, sigmoid colon, rectum and anus by the way of parasympathetic nerve fiber in the pelvic nerves. This parasympathetic signal greatly intensify the peristalsis wave and relax the internal anal sphincter. এভাবে সে কী করবে, কনভার্টিং দ্য ইন্ট্রিনসিক মায়োন্টারিক ডেফিকেশন রিফ্লেক্স ফ্রম এ উইক এফোর্ট টু এ পাওয়ারফুল প্রসেস অফ ডেফিকেশন দ্যাট ইজ সামটাইমস ইফেক্টিভ ইন এমপ্টিং দ্য লার্জ বাওয়েল অল দ্য ওয়ে ফ্রম স্প্লেনিক ফ্লেক্সার অফ কোলন টু দ্য অ্যানাস। এটা ডেফিকেশন রিফ্লেক্সের আরেকটা ফিগার, এই স্যাম্বলিনগাম বই থেকে নিয়েছি। এটাও সেম থিংস, বোঝার জন্য খুবই সুবিধাজনক। ডেফিকেশন রিফ্লেক্সের সিগনাল যখন আমার স্পাইনাল কর্ডে এন্ট্রি নেবে, এটা আরেকটা এফেক্ট করে, আরও কিছু এফেক্ট করে। সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে আমরা টেকিং এ ডিপ ব্রেথ নেই, ক্লোজার অফ গ্লটিস হয়, আমার অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা কন্ট্রাকশন হয়, মাসেলগুলো আর কি, যেটার জন্য আমাদের ফেকাল কন্টেন্টটা কী হয়, কোলনের দিকে ডাউনওয়ার্ডলি যায়। অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কী করে,
পেলভিক ফ্লোরকে রিল্যাক্স করে ডাউনওয়ার্ডলি অ্যান্ড পুল আপওয়ার্ড অফ anal ring to evaginate the feces. When it becomes convenient for the person to defecate, defecation reflex are purposely be activated by taking a deep breath to move the diaphragm downwards, then contracting the abdominal muscle to increase the pressure in the abdomen এবং এই জন্য হচ্ছে forces the fecal content into rectum and causes new reflexes. যখন আমরা এই রিফ্লেক্সটাকে ইনহিবিট করে রাখবো, সাপ্রেস করে রাখবো, তখনই কিন্তু পারসন কনস্টিপেটেড হয়ে যাবে। কিছু নিউবর্ন বেবিস এবং কিছু পিপল যারা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ট্রান্সেক্টেড থাকে, ডেফিকেশন রিফ্লেক্স causes automatic emptying of lower bowel at inconvenient times during day because lack of conscious control. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা ফিগার। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম? প্রথমে কি হয়, আমার ফিসেসটা রেকটামে আসলো, আমার রেকটাল ওয়ালটা ডিস্টেনশন হলো, স্ট্রেচিং হলো, তখন সেখানে দুই ধরনের রিফ্লেক্স হবে। একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক মায়োন্টারিক রিফ্লেক্স আর একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক রিফ্লেক্স। অ্যাট ফার্স্ট ইন্ট্রিনসিক মায়োন্টারিক রিফ্লেক্সে কী হবে, ইনিশিয়েট এফারেন্ট সিগন্যাল ফ্রম রেকটাল ওয়াল, যেটা হচ্ছে স্প্রেড করে মায়োন্টারিক প্লেক্সাসের মাধ্যমে দুইটা কাজ করবে। সেখানে ইনিশিয়েট পেরিস্টালসিস ওয়েভ অ্যান্ড হচ্ছে রিল্যাক্স করবে ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটার। আর প্যারাসিম্প্যাথিটা কী করবে, এফারেন্ট সিগন্যাল ফ্রম রেকটাম টু স্পাইনাল কর্ড গেল এবং ইফারেন্ট সিগন্যাল আসবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক পেলভিক নার্ভ ডিসেন্ডিং কোলন, সিগময়েড কোলন, রেকটাম অ্যানাসে আসবে, যেটা হচ্ছে গ্রেটলি ইন্টেন্সিফাই পেরিস্টালসিস ওয়েভ অ্যান্ড অলসো রিল্যাক্স দ্য ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটার। এটা কম্বিনেশনে কী হবে, ফোর্সেস দ্য ফিসেস টুয়ার্ডস দ্য অ্যানাস, যে ডিফিকেশন রিফ্লেক্স, এই জন্যই ডিফিকেশনটা হবে। এটা হচ্ছে ক্যানন থেকে একটা ফিগার, রেকটাল আস্তে আস্তে ডিস্টেনশন হলে ডেফিকেশনের ডিজায়ারটা স্ফিংটারটার কী অবস্থা হয়, এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অ্যানাল স্ফিংটারে কী হয়। ডিসঅর্ডার অফ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল মুভমেন্টে আমরা প্রথমেই হাইপার এবং হাইপোমোটিলিটির মধ্যে দেখতে পাবো। হাইপার হলে আমরা ডায়রিয়া বলি, হাইপো হলে হচ্ছে যে কী হয় সেগুলো আমরা জানতে পারবো। অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে যে যদি আমাদের ইসোফেগাসে মোটর ডিসঅর্ডার হয় তাকে আমরা অ্যাকালেশিয়া বলি। অ্যাকালেশিয়া মানে হচ্ছে ফেইলিওর টু রিল্যাক্স লিটারেচারি। এটা কি হয়, এই কন্ডিশনে কি হয়, ফুড অ্যাকুমুলেট ইন ইসোফেগাস, দ্য অর্গান ক্যান বিকাম ম্যাসিভলি ডাইলেটেড। কেন হয়, ইনক্রিজ রেস্টিং টোন অফ লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার অ্যান্ড ইনকমপ্লিট রিল্যাক্সেশন অন সোয়ালোয়িং। আচ্ছা, the myontaric plexus of esophagus is deficient at lower esophageal sphincter. In this condition, and release of nitrous oxide and VIP is defective. The opposite condition in lower esophageal sphincter is incompetence, which permit reflex of acid গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট ইনটু ইসোফেগাস, যাকে আমরা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স ডিজিজ বলে থাকি। এটা হচ্ছে পেশেন্টদের খুব কমনলি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য একটা কজ। এখানে হার্ট বার্ন হয়, ইসোফেজাইটিস হয়, আলসারেশন হয় অ্যান্ড স্ট্রিকচার অফ দ্য ইসোফেগাস হয়। স্ট্রিকচার কেন হয়, স্কারিংয়ের জন্য। ইন সিভিয়ার কেসে কি হয়, ইন্ট্রিনসিক স্ফিংটার অ্যান্ড এক্সট্রিনসিক স্ফিংটার সামটাইমস আর বোথ উইক হয়ে যায়, বাট লেস সিভিয়ার কেস দে আর কজড বাই ইন্টারমিটেন্ট পিরিয়ড অফ পোরলি আন্ডারস্ট্যান্ড ডিক্রিজ ইন নিউরাল ড্রাইভ টু বোথ স্ফিংটার। ট্রিটমেন্ট কী করবো আমরা এখানে, ওদের ট্রিটমেন্টটা করবো হচ্ছে নিউমোনিক ডায়ালাইটেশন করে দিতে পারি আমরা এখানে, বা ইসোফেজিয়াল মাসেলকে মায়োটমি ইনসিশন দিতে পারি, ঠিক মায়োটমি বলি আমরা। এইভাবে আমরা সমস্যা সমাধান করতে পারি। আর গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স হলে আমরা H2 ব্লকার বা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর ইউজ করি, যেটা হচ্ছে যে অ্যাসিড সিক্রেশনটাকে ইনহিবিট করে। এছাড়া সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা ফান্ডোপ্লিকেশনটাও করে থাকি, কিন্তু এগুলো করলেও কিন্তু সিমটম আবার রিটার্ন করতেও পারে। আইলিয়াসে কি হয়, যখন ইন্টেস্টাইন ট্রমাটাইজড হবে, ডাইরেক্ট ইনহিবিশন অফ স্মুথ মাসেল, যেটা হচ্ছে যে ডিক্রিজ ইন্টেস্টিনাল মোটিলিটি। কেন হয়,
হয় অ্যাক্টিভেশন অফ অপিওয়েড রিসেপ্টরের জন্য, আবার যখন পেরিটোনিয়ামটা ইরিটেট করি আমরা তখন রিফ্লেক্স ইনহিবিশন হয়। কেন হয়? ইনক্রিজ ডিসচার্জ অফ নরঅ্যাড্রেনার্জিক ফাইবার ইন দ্য স্প্লেনিক নার্ভ। এই বোথ টাইপ অফ ইনহিবিশন আমাদের প্যারালাইটিক আইলিয়াসের জন্য দায়ী। এটা হয় আসলে সাধারণত অ্যাবডোমিনাল সার্জারির পরে। Because of diffuse decrease in peristaltic activity in small intestine, its content are not propelled into colon and it become irregularly distended by pocket of gas and field. Intestinal peristalsis return in 6 to 8 hours followed by gastric peristalsis but colonic activity takes 2 to 3 days to return. ট্রিটমেন্টে আমরা কি করি? আমরা একটা টিউব পাস করি নোজ দিয়ে, যেটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে যাবে, এখান থেকে গ্যাস এবং ফ্লুইড সে বের করে নিয়ে আসবে। এছাড়া আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের পরে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেশনের জন্য বলি, তাহলে হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমাদের এটা ঠিক হয়ে যায়। হার্সপ্রাং ডিজিজে কি হয়, কিছু চিলড্রেনের কি হয়, জেনেটিক্যালি একটা অ্যাবনর্মাল কোলনিক মোটিলিটি থাকে, তাকে আমরা হার্সপ্রাং ডিজিজ বলি বা অ্যাগ্যাংলিওনিক মেগাকোলন বলি। এখানে কি হয়, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হয়, অ্যানোরেক্সিয়া হয়, ল্যাসিটিউড হয়। আমাদের 5000 জন চিলড্রেনের মধ্যে একজনের এরকম হতে পারে। কেন হয় এটা? এখানে হয় হচ্ছে কনজেনিটাল অ্যাবসেন্স অফ গ্যাংলিওনিক সেল থাকে বোথ ইন মায়েন্টারিক অ্যান্ড সাবমিউকোসাস প্লেক্সাস ইন দ্য সেগমেন্ট অফ ডিস্টাল কোলনে। কেন হয়? অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ফেইলিওর অফ নর্মাল ক্রেনিয়াল টু কর্ডাল মাইগ্রেশন অফ নিউরাল ক্রেস্ট সেল ডিউরিং ডেভেলপমেন্টের সময় এটা হয়ে যায়। দ্য অ্যাকশন অফ অ্যান্ডোথেলিন অন অ্যান্ডোথেলিন বি receptors are necessary for normal migration of certain neural crest cell. One causes of congenital aganglionic megacolon in human appear to be a mutation in endothelin B receptor gene. The absence of peristalsis in patient with this disorder causes feces to pass aganglionic region with difficulty. এবং এই জন্য কি হয়, চিলড্রেন 3 সপ্তাহে একবার ডেফিকেট করে। The symptoms of Hirschsprung disease can be relieved completely if aganglionic portion of the colon is resected, ঠিক আছে, or portion of the colon above is anastomosis to the rectum. যদিও this is not possible if extensive segment is involved. In these cases, patient may require colonectomy. তার মুভমেন্ট ডিফিকাল্টি হলে কনস্টিপেশন বলেছি আমরা আগে, যদি সে ইনহিবিট করে রাখে ডেফিকেশন রিফ্লেক্সকে, এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল ডিক্রিজ হয়ে যায় মুভমেন্ট অফ দ্য বাউলে, তখন সে কনস্টিপেটেড হয়ে যায়। হ্যাঁ, কনস্টিপেটেড হলে আমরা রিসেন্ট সাকসেস একটা ড্রাগ পাই, যেটা হচ্ছে যে এই ড্রাগের মাধ্যমে হচ্ছে যে কোলোনিক সিক্রেশনটাকে এনহেন্স করি এবং সেটা হচ্ছে যে ব্যালেন্স করে বিটুইন সিক্রেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন অফ দ্য কোলন which contribute to symptoms generation. যদিও আমাদের এটা পার্সোনাল হ্যাবিটের উপর নির্ভর করে। পেশেন্টস পারসিস্টেন্ট কনস্টিপেশন অ্যান্ড পার্টিকুলারলি রিসেন্ট চেঞ্জ বাওয়াল হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে। নর্মালি কোনো মানুষ 2-3 দিন পরে একবার ডেফিকেট করে, আবার কেউ দিনে একবার করে, কেউ হচ্ছে দিনে 3 বার করে, সবই নর্মালের মধ্যে পড়ে। এগুলো হচ্ছে আমাদের যখন আমাদের সিভিয়ার ক্রনিক কনস্টিপেশন হবে তখন আমরা কীভাবে বুঝবো? আমাদের স্লাইড অ্যানোরেক্সিয়া থাকবে, মাইল্ড অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট থাকবে, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন থাকবে। টক্সিক সাবস্টেন্স রিলিজ করার জন্য, টক্সিক সাবস্টেন্স আমাদের অ্যাবজর্ব করার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমাদের যখন রেকটামটা ডিস্টেন্ট হবে তখনই হচ্ছে আমাদের এই খারাপগুলো লাগবে। রেকটাম ডিস্টেনশন যদি আমরা রিমুভ করে ফেলতে পারি আমাদের কিন্তু সেই খারাপ লাগাটা থাকবে না। তাহলে হচ্ছে আমাদের অবশ্যই রুটিনলি ইভাকুয়েট করে ফেলতে ডেফিকেশন রিফ্লেক্সটাকে মেনটেন করতে হবে, ইনহিবিট করা যাবে না। সাথে হচ্ছে ডায়েট এবং লাইফস্টাইলকে মডিফাই করতে হবে। ডায়েটের মধ্যে যে খাবারে ফাইবার থাকে বা ল্যাক্সেটিভ থাকে, যেগুলো হচ্ছে যে কোলনের ফ্লুইডকে সে রিটেন করে রাখতে পারে এবং স্টুলের বার্ককে সে ইনক্রিজ করে, এরকম জিনিস আমাদের খেতে হবে। আচ্ছা।
এর মধ্যে ভমিটিংটা একটা চ্যাপ্টার আসে, যে ভমিটিংটাও একটা অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য মুভমেন্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট। এখানে কি হয়, স্টমাক থেকে কিছু কন্টেন্ট ইজেকশন হয় মাউথ দিয়ে, এবং সেটা হচ্ছে প্রসিড উইথ নাউশিয়া অ্যান্ড সামটাইমস অ্যানোরেক্সিয়া অ্যান্ড অটোমেটিক রিয়েকশন, স্যালাইভেশন, সুইটিং, কোল্ড স্কিন, এগুলো হতে পারে। এটা হচ্ছে প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স অ্যাগেনস্ট টক্সিসিটি। এখানে ভমিটিং সেন্টার হচ্ছে মেরুলাতে থাকে, এবং হচ্ছে সিটি যে লোকেটেড হচ্ছে ফোর্থ ভ্যান্ট্রিকেলে থাকে। এটা কানেকশান থাকে দুটার মাঝখানে একটা কানেকশান থাকে। এই কানেকশানটা ছবি দেখানোর চেষ্টা করলাম। ভমিটিং কেন ইনডিউসড হয়, কিছু ড্রাগ আছে যা ড্রাগের জন্য হয়। অ্যাফারেন্ট ইম্পালস ফ্রম ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই, যেটার জন্য মোশন সিকনেস হয়। অ্যাফারেন্ট ইম্পালস ফ্রম ভিসেরা, আবার ভমিটিং, ভিসেরাল ডিজিজে ভমিটিং হতে পারে। বিভিন্ন কারণে ভমিটিং হয়। এগুলো হচ্ছে আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মুভমেন্টের ডিসঅর্ডার। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং।